मेरा मुर्शिद सोना। कि तुसी पूरी दुनिया नूं नहीं बदल सकते, तुसी दूसरा की कर रहा है उन्होंने नहीं बदल सकते, पर तुसी अपने आप नाल बहुत कुछ कर सकते हो। जिद्दां कि बहुत पुरानी कहानी है, तुसी सुनी होएगी, पर इत्थे असीं थोड़ा सुनाना चाहांगे तुहानूं। एक बार ना एक राजा सी, एक बार एक राजा सी, तो राजा बीमार हो गया। जदों बीमार होया तो बीमारी की सी उसनूं कि उहदियां अखां 'च बड़ी जलन हो रही सी, यानी अखां दी प्रॉब्लम हो गई उन्होंने। जिधर भी देखता सी अखां जल उठदियां सी, बड़ी तकलीफ सी उसनूं, राजा अखां खोल नहीं पांदा सी। तो राज वैद नूं बुलाया गया, राज वैद नूं बुलाया गया। जदों राज वैद आया तो उसने आके राजे नूं देखिया, उहदी अखां नूं चैक किया, चैकअप किया अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा कि महाराज दरअसल तुहानूं एक अखां दी इदां दी बीमारी हो गई है कि तुसी जे हरे रंग तो सिवा कोई होर रंग देखोगे तो तुहाडीआं अखां 'च जलन होनी है, हरा रंग देखोगे तो तुहाडीआं अखां नूं ठंडक रहनी है। पर जिद्दां ही तुसी हरे रंग तो इलावा कोई रंग देखिया तो अखां तुहाडीआं जलनियां शुरू हो जाणियां। कह के राज वैद ने हरे रंग का कपड़ा अखां मोरे कीता कि महाराज देखो। जिद्दां ही राज ने देखिया अखां ठीक, उन्हें कपड़ा हटाया, जिद्दां ही दूजा रंग देखिया, दूजी चीज़ देखी, अखां फिर जलनियां शुरू हो गई। राजा बड़ा परेशान हो गया। तो हुण राजे ने हुक्म किया अपने वजीरां नूं कि इदां करो कि अगर हरा रंग ही मैनूं चैन देण वाला है, आराम देण वाला है, तो पूरे महल नूं हरा रंग कर दिओ, सारे पासे हरे मैट होण, हर पासे हरा ही हरा होवे। हुक्म कर दिता उन्हां वजीरां नूं। हुण राजा सी, पैसे की कोई कमी नहीं सी, देखदियां देखदियां पूरा महल हरे रंग 'च। इत्थे धरती ते भी हरा रंग कर दिता गया, जिथे मैट विछ सकदे मैट विछाते, पेड़ां नूं भी हरा रंग कर दिता गया, यानी पिलरां नूं, हर चीज़ नूं हरा रंग। हुण जिधर भी राजा जांदा सी धरती नूं हरे जां तां रंग नाल और या फिर उत्ते हरे कालीन, हरे कपड़े विछा दिते जांदे सी ताकि राजे नूं तकलीफ ना होवे। हुण इत्थे तक सी कि राजा रोटी भी खांदा सी तो रोटी भी या तो उहनूं अखां बंद करके खानी पैंदी सी, या रोटी ते भी कोई ऐसा सिस्टम करना पैंदा भी हरी दिसे, हरी होवे। समझना जरा सारिਆਂ ने। हुण जदों इदां राजे की जिंदगी चल रही है, खर्चा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जिधर जाना हरा रंग करो, पेड़ां नूं भी हरा, घरां नूं भी हरा, जिन्ने प्रजा है, जे राजे ने सैर करन जाना तो पूरे नगर 'च सारिਆਂ दे घरां नूं हरा रंग करा दिता गया, रथ नूं भी हरा, घोड़ियां नूं भी हरा, हरा ही हरा हो गया सारे पासे। एक दिन की होया कि एक फकीर उस नगर च आया। जदों फकीर नगर च आया, उन्हें आके देखा कमाल की गल है, सारा नगर हरा ही हरा है, धरती भी हरी, पेड़ पौधे भी हरे, घर भी हरे। ये तो शुक्र है कि आसमान ते बस नहीं चलता, नहीं तो आसमान भी हरा हो जाना सी। समझना जरा। फकीर बड़ा हैरान, पूछया किसी नूं, भाई ये हरा ही हरा क्यों चारों पासे? तो फिर फकीर नूं दस्सिया लोगों ने कि महाराज इत्थे दा जो साडा राजा है ना, उन्होंने एक प्रॉब्लम है, परेशानी है, उहदियां अखां 'च एक तकलीफ है। वो हरे रंग नूं देखेगा तो अखां नूं आराम रहेगा, नहीं तो अखां 'च जलन बड़ी पैदा होंदी है, बड़ा तड़फदा है राजा। इसलिए ये उहदी जिद्दां कह लो कि आराम वास्ते ये सारा कुछ किया गया है। फकीर बड़े हैरान हुए, इन्ना खर्चा राज दी अखां वास्ते, इन्ना खर्चा। फकीर सीधा कहंदे राजे दे दरबार चले गए। जदों राजे दे दरबार च गए फकीर, तो सैनिकां ने पूछा महाराज कित्थों आए हो, क्यों मिलना तुसी राजे नूं? तो फकीर ने कहा दरअसल मेरे कोल राजे दी बीमारी दा हल है, मेरे कोल बादशाह दी बीमारी दा हल है, सो इसलिए मैं बादशाह नूं मिलना चाहता हाँ। कहंदे सैनिक लैके बादशाह दे कोल फकीरां नूं गए, क्योंकि बादशाह नूं जदों खबर मिली कि एक फकीर आया, उहदे कोल मेरी बीमारी दा हल है, तो राजे ने कहा फलाओ फटाफट लियाओ उहनूं। जदों मुलाकात हुई फकीर दे नाल बादशाह दी, राजे दी, तो राजे ने पूछा ऐ फकीर, ये मेरी बीमारी दा हल तो बड़े बड़े वैद नहीं कर पाए, बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए, कि तेरे को मेरी बीमारी दा हल है? तो उस वेले फकीरां ने बड़ी प्यारी गल कही। फकीर कहंदे बादशाह ऐ राजा, कई बार कुछ बीमारियां ऐसियां होंदियां जिन्हां दा हल वैदां हकीमां डॉक्टरां कोलों नहीं मिलता, पर फकीरां कोलों मिल जाता है। ये गल याद रखना हमेशा। जिद्दां असीं एक लाइन कही दी है ना, इत्थे भी कहना चाहांगे कि हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ मर्ज मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि जदों फकीरां दे कोल आ जांदे तो कुछ बीमारियां, कुछ दुख ऐसे हुंदे हैं जिहड़े फकीरां दे कोल आण नाल ही, बैठण दे नाल ही दूर हो जाते हैं।
ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਫਕੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਰਨ ਮੁੰਦਰਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਕਰਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਰੰਗ ਕਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਖਰਚ ਆਏਗਾ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਔਰ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਸੀ ਹਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ ਹਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਐ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਮੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਪਣਾ ਭਾਈ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਮੜਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਣਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਾਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਭਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि भरोसा करो मालिक पर इतना पैदा, भरोसा करो अपने मालिक पर इतना पैदा कि मुकद्दर और किस्मत का डर दूर हो जाए। क्योंकि कईयां नूं बड़ा हुंदा पता नहीं मेरी किस्मत च होना है या नहीं होना, पता नहीं मेरे मुकद्दर च लिखिया है या नहीं, पता नहीं आ चीज़ मैनूं मिलनी है या नहीं। कई ना किस्मत के भरोसे तुरे रहिंदे है, मुकद्दरां दे भरोसे तुरे रहिंदे है। पर असीं कहां किस्मत ते भरोसा ना करो, मुकद्दर ते भरोसा ना करो, बल्कि भरोसा करना है तो जिसने जिंदगी दी है, जीवन दिता है, उस मालिक ते भरोसा करो। समझदे हो कि नहीं? क्यों? जरा गौर करना।
ये लाइन तुसी याद रखनी है कि भरोसा करो अपने मालिक पर इतना पैदा कि मुकद्दर और किस्मत का डर दूर हो जाए। खुद में साहस और जिद करो ऐसी पैदा कि खुदा भी देने पर मजबूर हो जाए। अंदर दा जिद ही ऐसी होनी चाहिए बंदे दे। जिद दा मतलब हुंदा मैं मेहनत वो करन नूं तैयार हां, मैं कर्म वो करन नूं तैयार हां कि रब नूं भी देण ते मजबूर होना पै जावे। जरा हुण गौर करना, कहंदे ख्वाजा गरीब नवाज ना जिहड़े अजमेर वाले सी, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हां नूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि अजमेर दरबार ते शायद कोई गया होवे दा नाम तो सारे ने सुनिया है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जदों उन्हां दी उम्र 14-15 साल दी सी, उन्हां दे पिता दा इंतकाल हो गया। तो उन्हां दे हिस्से ना उस वेले एक बाग, तो बाग दे विच पंचचक्की सी। पंचचक्की कह दिंदे कि वो चक्की चलनी है तो पानी निकलना तो बाग नूं पानी मिलना है। तो कहते 14-15 साल की उम्र 15-16 साल की उम्र ना बाग की रखवाली करते होंगे सी। सिंपल जी जिंदगी जी रहे सी, नॉर्मल जी जिंदगी जी रहे सी। बाग का जिदा माली होंदा है, वो माली वाला काम कर रहे सी कि बाग के पानी पेड़ां नूं सींचना, पौधियां की रखवाली करनी, अंगूरां दे गुच्छे लगने, उन्हां दी रखवाली करनी। एक दिन की होया, हुण दसना चाहते कि फकीरां दी सोबत दे नाल इंसान की जिंदगी किदां बदलदी है, इंसान का जीवन किदां बदलता है। कहते एक दिन जदों मोइनुद्दीन बाग दे विच काम कर रहे सी, पेड़ां नूं पानी दे रहे सी, पौधियां नूं पानी दे रहे सी, तो उत्थे एक फकीर आ गए जिन्हां दा नाम सी इब्राहिम कंदूजी। की नाम सी? इब्राहिम कंदूजी। वो मस्त फकीर सी, मस्त फकीर। तो कुछ बच्चे उन्होंने बड़ा परेशान कर रहे सी। बच्चे उन्होंने मगर ना पागल बाबा कह के उन्होंने तंग जिहा कर रहे सी। जदों मोइनुद्दीन जी ने देखा कि बच्चे इस फकीर नूं परेशान कर रहे, उन्होंने बच्चों नूं डांटिया कि हटो बच्चों, परेशान ना करो, ये रब दा फकीर है, तंग ना करो इसनूं। हुण दसना चाहते हैं असीं कि मोइनुद्दीन कित्थों कित्थे किद्दां पहुंचे, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि फकीरां ते सोबत या फकीरां दी रहमत इंसान नूं कित्थों कित्थे लै जांदी है। हुण जदों बच्चियां नूं डांटिया तो उन्होंने वो फकीर इब्राहिम कंदूजी नूं बिठाया पेड़ दे थल्ले, जो चादर सी बिछाई के मारे इत्थे बैठो। और मैं बच्चों वालों माफ़ी मंगदा, पता नहीं है शरारती बच्चे क्यों तुहानूं परेशान कर रहे सी। इब्राहिम कंदूजी मस्त फकीर सी, जदों देखिया तो बड़ा मुस्कुरा के देखिया मोइनुद्दीन की तरफ, उस नौजवान मोइनुद्दीन की तरफ मुस्कुरा के देखिया। मोइनुद्दीन दौड़ के गए, एक प्याले च पानी और कुछ मिठे मिठे अंगूरां दे गुच्छे, क्योंकि पता हुंदा बंदे नूं कि आ पक्के होए आ, मिठे है, वो गुच्छे तोड़ के लिया के फकीरां दे सामने रखे। कहंदे लो महाराज खाओ। हुण फकीरां दी जदों सेवा कीती ना, वो फकीर बड़े खुश होए उन्हां दी ये भावना देख के। और फकीरां ने अंगूर खाधे, पानी पीता और पूछया बेटा तू करदा की है? वो कहंदा जी मैं इस बाग दा माली हां, मैं इस बाग की देखभाल करता हां, क्योंकि मेरे पिता का इंतकाल हो गया और मेरी वसीयत में मैनू ये बाग मिलिया है और मैं इसकी देख रेख करता हाँ। तो इसलिए इब्राहिम कंदूजी ने एक गल कही कि बेटा तू ये बाग की रखवाली करने वास्ते पैदा नहीं होया, जो मैं तेनू देख रहा तेन तो बहुत उच्ची मंजिल ते खुदा ने लैके जाना है। जरा हुण गौर करना, यह गल बड़ी समझण वाली है कि तेनू बड़ी उच्ची मंजिल ते लैके जाना है। तो उस वेले मोइनुद्दीन ने कहा पर हजूर मैं तो एक बाग दा रखवाला आ, माली आ, मैं की कर सकदा आ? वो कहंदे तू कुछ नहीं कर सकदा, पर जे वो रब दी रहमत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये पॉइंट नोट करना, तुसीं समझदे हो कि नहीं? कई बार बंदा सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है तू कुछ नहीं कर सकता, पर एक शक्ति ऐसी है जो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बस जरूरत तो उसते विश्वास रखने दी है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिदा पहला दसिया ना, अगर चाहते हो कि रहमत मिले खुदा की और खुद खुदा मिले तो फिर काम करो ऐसे कि सबकी दुआ मिले। कि अगर असीं उहदियां रहमतां चाहते हो, कई बार देखिया बंदा रहमतां चाहता है पर काम उदां दे करदा नहीं है जिहड़ा उहदी रहमत सानू मिल सके, क्योंकि उहदी रहमत नूं लैण वास्ते कर्म भी सानू वैसे ही करने पैंदे है। हुण देखो मोइनुद्दीन ने कर्म की कीता, फकीरां दी खिदमत की, सेवा की। हुण जदों इब्राहिम कंदूजी नूं प्याला और अंगूर दिते, खाधे और पूछया बेटा तू करदा की है? मैं जी बाग की रखवाली कर दो। कहंदे तू इस बाग की रखवाली वास्ते पैदा नहीं होया,
ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੰਦੂਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਫਕਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸੀਰ ਯਾਰਾ, ਜਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਫਕਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਯਾਰਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਦਰ ਫਕਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਈ ਅਮੀਰ ਯਾਰਾ, ਦੇਖ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਵੇਂ, ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਔਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੂਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੰਦੂਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਖਾ ਲੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੀ ਲਾਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੂਟੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਿਸ ਮਸਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੰਦੂਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਕੀਰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਮਾਨ ਹਾਰੂਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ख्वाजा मोइनुद्दीन ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਹਾਰੂਨੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਸਮਾਨ ਹਾਰੂਨੀ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲੈ मोइनुद्दीन, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਗ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਲ ਬਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਲ ਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ मोइनुद्दीन चिश्ती ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ 1992 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁਝ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं, क्योंकि बुलाने वाला भी वो आप ही है, कराने वाला भी आप ही है। अगर विश्वास रखिया जावे ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, 24 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਚੋ। ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ कि भरोसा करो अपने मालिक पर इतना पैदा कि मुकद्दर और किस्मत का डर दूर हो जाए, खुद में साहस और जिद करो ऐसी पैदा कि खुदा भी देने पर। आवाज घट आई है, मजा तो फेर ही है ना। अज असी एक होर राज की गल दसीए जिहड़ी कदी कदी दस दी है असी कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਖੂਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਐ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ 150 ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
और मैं कोशिश करनी, और जब तक मैनू ये मिल नहीं जाना मैं हार नहीं मन। जिद्दी इहनूं कहा जाता ना, पर देखिया कि बंदा अपनी जिद नूं भी ना बुरे पासे बड़ा ला लैंदा। जिद करदा माँ बाप ने मैं मोटरसाइकिल लेना है, मैं गड्डी लैनी, मैं ये करना, मैं वो करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? और कहते जिद करनी तो वह जिद करो जिस तुहानूं कामयाबी मिले, तुहानूं खुशियां मिले। वो जिद की करनी कि अपने माता पिता का जीना ही असी हराम कर दईए, अपने माता पिता को तकलीफ दे जाइए। कई बार इंसान कहता है काश मेरे माता पिता को इन्ना पैसा होंदा कि मैं ऐश करदा, पर यही कहते मज़ा तो फिर है ना कि तुसी काम इन्ना करो, मेहनत इन्नी करो कि तुहाडे माता पिता ऐश करन। मज़ा तो ये जिंदगी तो यह है। समझ आ रही कि नहीं? खुद की करनी साडी ऐसी होनी चाहिए है, खुद कर्म साडे ऐसे होने चाहिए कि रब नूं भी देण ते मजबूर होना पै जावे। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते ना हज़रत अबू अली कलंदर, पानीपत उन्हां दा दरबार है। पिछे जे उन्होंने दरबार ते जाण दा संगत नाल साडा दिल्ली सत्संग सी, उत्थे जाण दा मौका मिलिया ते असीं देखिया कि उन्हां दे जीवन च ना कहंदे अबू अली कलंदर बड़े जिद्दी सी। किसी ने कहता ओ अबू अली तैनूं खुदा नहीं मिलना, तो अबू अली कहंदे अच्छा खुदा नहीं मिलना, हुण तां पा के रहूं। कहंदे जिद कीती, जमुना नदी अंदर जाके गले तक खड़ गए, 12 साल खड़े रहे उत्थे कि हुण तां जां तां पा के निकलूं जां फिर जान जाएगी। जिद होवे तां ऐसी कि जे मैं इस चीज़ नूं हासिल करना, कोई कहंदा तू नहीं कर सकदा, तां जिद बनाओ हुण मैं करके दिखाना है, पर वो अच्छा कर्म होना चाहिए है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इदां दी जिद ना होवे कि 4 दोस्त बैठे, लै तू दारू नहीं पी सकदा, लै पी के दिखाओ, हुण तैनूं तू नशा नहीं कर सकदा, करके दिखाओ। इदां दी जिद्दां कह लो बुरियां जिद्दां नहीं करनियां जिन्हां जिंदगी बर्बाद होवे, जिहदे नाल जीवन बर्बाद होवे, वो कर्म नहीं करने, बल्कि कर्म वो करने कि जे कोई तुहानूं कहे ओए तेतों नशा नहीं छुटना, तू शराब नहीं छड़ सकदा, तू चिट्टा लै कह दिता, देख वे अज मैं छड्ड के दिखाऊं। मज़ा तो यह है ना, मज़ा तो यह है कि जो साडे अंदर कमियां है, जे कोई कहे ओए तू इन्ना डरदा है भूतां प्रेतां तो, जादू टूणियां तो, ये डर नहीं तेरा कदी जाना। लै अज तो सारे डर छड्डे, विश्वास करना शुरू करता अपने मालिक का। जे किते टूणा होवे चक्को नींबू आ लै चक लिया, कर लै की करना है। मेरे अंदर विश्वास ही इन्ना अपने मालिक ते कि मैं इन्हां चीज़ां तो डरना बंद किया। सो अज तो तुसीं भी जिद्दी बनो थोड़े जे, पर जिद्दां दस्सिया जिद वो नहीं होनी चाहिए सानू गिराण वाली, ये जिद होनी चाहिए सानू उठाण वाली, सानू साडे मालिक दे नेड़े लैके जाण वाली। कि अज तो मैं विश्वास करन दी जिद पैदा करनी कि मैं किसी चीज़ तो नहीं डरना, मैं अपने मालिक ते भरोसा रखना है। मैं ये जिद पैदा करनी कि जे मेरे रास्ते च कोई रुकावट आंदी भी है, कोई मुश्किल भी आंदी है, तो मैं जिद करदा कि मैं कदी हार नहीं मननी, मैं हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल नूं पा के दिखाना है। अंदर बच्चे सानू कह रहे सी मालिको पेपर है, डर बड़ा लगता है। तो हुण गौर करो, वो जिद पैदा करो अपने अंदर कि मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, मैं मेहनत करनी, मैं भी जिद्दी हाँ, पास होके दिखाऊं, कामयाब होके दिखाऊं। जरा गौर करना, एक जीव ने बेनती की मालिको आईलैट्स दे विच नंबर घट आते हैं, 3 बार टैसट दिता 5 बैंड आए है, हुण डर लगता कि चौथी बार टैसट देवां या नहीं। यही कहांगे जिद पैदा करो कि 3 बार 5 नंबर आए है, हुण मैं जिद करनी है, मेहनत इन्नी करनी है और अपने मालिक ते विश्वास रखना कि 7 नंबर लैके दिखाऊं। ये जिद है। अच्छा करन दी भावना अपने अंदर लियाओ, क्योंकि तुसी कमज़ोर नहीं हो। इसी बार बार ये गल तुहानूं याद क्यों दिलांदे आ कि तुसी कमज़ोर नहीं हो। जे तुसी कमज़ोर समझ लिया फिर तुसी कमज़ोर हो, तो जे तुसी विश्वास रखते हो कि सब तो बड़ी शक्ति तो मेरे अंदर बैठी है, और वो परमात्मा कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, और मैं मानता है कि वो परमात्मा मेरे रोम रोम च बैठा है, तो मैं कितना अपने आप को कमज़ोर समझा। जे एडी वड्डी शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है तो मैं भी शक्तिशाली हाँ। समझ हो कि नहीं? ये जिद पैदा करो अपने अंदर, खुद में साहस, क्योंकि साहस होंदा मुसीबतों का सामना करने का साहस, कि मैं किसी मुसीबत तो नहीं डरदा। जरा सोच के देखो, नहीं तो पढ़ के देखना। कहते हैं कि बहुत फकीर, बहुत संत गुरु रहबर ऐसे होए है कि जिन्होंने बचपन में ही ना शुकरात एक बहुत बड़े संत होए है। जो उन्होंने पैदाइश हुई थी तो किसी ज्योतिषी ने कह दिता सी ये बड़ा करूप है, इन्हें खूनी कातल बनना है, इन्हें बहुत बुरा इंसान बनना है। तो माता पिता को फिक्र हुई ये तो साडा बच्चा सच्ची ना इदा बन जाए। कहते ये ना मत्थे दी लकीरां या ये कर्म ही इदा दे कि इन्हें बुरा बनना है। पर शुकरात बने एक बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फकीर, बहुत बड़े संत, और कहा जाता बहुत बड़े ज्ञानी भी सी। हुण जदों उन्होंने उस मंजिल को पाया तो उन्होंने अपने सेवकों को भेज के स्पैशल उस ज्योतिषी को बुलाया अपने को, ਜਿਹੜੇ ज्योतिषी ने बचपन च भविष्यवाणी की थी कि ये हत्थों दी लकीरां या ये मत्थे दे लेख इदां दे कि ना बुरा इंसान बनना है।
ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਈ ਦਾਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੂਨੀ ਬਣਨਾ, ਪਾਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਸੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੀਏ, ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ कि मुर्शद साथ हो, कामिल मुर्शद साथ हो तो जिंदगी मजा बन जाती है, बिना मुर्शद के तो जिंदगी सजा बन जाती है। कहते जे कामिल मुर्शद नाल होवे तो जिंदगी मजा बन जाती, फिर बंदे नूं हर जगह आनंद ही आता, बंदा कहता मजा आ गया, फिर खाना खाण च भी मजा आता है और ध्यान करन दा भी मजा आता है, दुनिया ते विचरन दा मजा आता, काम कार करन दा भी मजा आता है, क्योंकि एक विश्वास हुंदा कि कोई मेरा है जो मेरी संभाल करन वाला है। मजा बन जाती है जिंदगी। जिद्दां तुसीं महाभारत की कथा सुनी होएगी, इत्थे थोड़ी याद दिलावांगे तुहानूं कि जदों
ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜੁਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪਤਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਆਰਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਲ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਂਸਾ ਤੂੰ ਫੈਂਕਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਐ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਂਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਕਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਹੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਰਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਗਏ, ਰਾਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਅਸਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਸਾਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਸਾਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ, और बिना मुर्शद के तो जिंदगी सजा बन जाती है। कि जे मुर्शद नहीं है, सतगुर नहीं है, बांह फड़न वाला नहीं है, तो फिर तो यही जिंदगी सजा बन जाती है। इसलिए आओ कामिल मुर्शद नाल जुड़िए, कामिल सतगुर दे नाल जुड़िए, ताकि असी भी हर पल का मजा लै सकीए, अपने जीवन नूं खुशियां दे नाल बिता सकीए। और फिर कहांगे तुसी खुशी नाल जी सकते हो, आनंद नाल जी सकते हो। नहीं तो बहुत जीव इत्थे ऐसे बैठे होणगे, जे आपां हुण पुछीए ना कि मालकां नाल जुड़न तो पहलां किद्दां जिंदगी 'च हाय हाय करदे सी, क्योंकि बहुत जीव इदां जिहड़े दसदे कि मालको जदों आए सी तां रोंदे आए सी, पर हुण तां हर वेले असीं मुस्कुरांदे खुश ही रहीदा। अच्छा किहड़ा किहड़ा जीव इदां दा है? कोई जीव इत्थे इदां दा जिहड़ा कह सके? उदां ही ना हत्थ खड़ा करियो, देखियो लगे कि वाकई मालिक दा साथ मिलिया तो हिम्मत मिल गई, मालिक दा साथ मिलिया तो हौसला मिल गया, मालिक दा साथ मिलिया तो साहस मिल गया, मालिक दा साथ मिलिया तो डर चिंतावां दूर हो गई। क्योंकि यही तो कहते हैं कि साथ होवे तो ऐसे मुर्शद दा। हुण फिर इत्थे श्री कृष्ण की गल करांगे कि जिस वेले ये याद रखना सारियां ने कि जिस वेले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की सी ना
क्योंकि दुर्योधन ने ताना मारिया भीष्म पितामह ਨੂੰ। जरा गौर करने ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਹਰਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਥ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸਲੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ। ਔਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵ ਡਰ ਗਏ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਨਕੁਲ, ਸਹਿਦੇਵ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਉੱਠ ਅਰਜੁਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਾरूं ਜਾਂ ਆਪ ਮरूं, ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਪਾਂਡਵ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌ ਜਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਣ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਹਸ ਔਰ ਮਿਹਨਤ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ,
पर जे जितना होवे तब विश्वास, साहस और मेहनत। क्योंकि याद रखो, विश्वास कादा कि मैनू विश्वास है अपने मालिक ते, हर कदम ते मेरे नाल है। साहस कादा कि जे मेरे रास्ते 'च कोई मुश्किल आएगी भी तो मैं हार नहीं मननी, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मालिक मेरे नाल है। और मेहनत कि मैं हर तरह का कर्म करने वास्ते तैयार हाँ। समझते हो कि नहीं? इसलिए इतना समझो कि अपने अंदर ये सोचो कि जे मैं अपने मालिक की रहमत नू पाना है या जीवन च कामयाबी नू पाना है तो उहदे वास्ते मेहनत मैनू कह दिओ करनी पैनी है। पर वो मेहनत के नाल नाल एक विश्वास भी होना चाहिए कामयाबी का, कि मैनू मेरा मालिक कामयाबी भी जरूर अता करेगा। इसलिए अज बहुत जीव इदां दे है इस वेले कि जे इन्हां नू कोई ना कोई दर्द है, कोई ना कोई तकलीफ है, यानी अंदर उन्होंने बॉडी च ना कोई प्रॉब्लम है, तो असीं उन्हां नू भी कहांगे कि अगर उन्होंने अंदर कोई दर्द है, उन्होंने अंदर कोई पीड़ा है, उन्होंने अंदर कोई तकलीफ है, तो फिर वो एक गल अज ही अपने दिल च वसालन कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी है जिहदे को हर बीमारी का हल है। मेरे अंदर एक वो ताकत है। वो ताकत केड़ी है? फिर कहांगे वो ताकत परमात्मा, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो निरंकार, उसकी ताकत है तुहाडे अंदर। समझते हो कि नहीं? बस ये विश्वास करना है कि जिसने मैनू पैदा किया वो मालिक मेरे नाल भी है और मेरे रोम रोम दे विच ओदी रहमत, ओदी ताकत अपना काम कर रही है, क्योंकि ओदे नूर तो असीं बने हैं। और जे असीं ओदे नूर तो बने हैं तो फिर याद रखो कि जे ओदे नूर तो बने हैं तो फिर ओदा नूर यानी ओदी रहमत हर मुश्किल का हल कर सकती है, हर बीमारी नू दूर कर सकती है। ये गल याद रखना। हुणे एक जीव ने ना सत्संग तो पहले एक चिट्ठी लिख के दी सी कि मैनू आ प्रॉब्लम सी, हुण लंबी चौड़ी तो नहीं दसांगे, बस वो जीव खड़ जान कित्थे कि सत्संग तो पहले ना लिख के दी सी। हाँ देखो, ये दसदे हैं कि मैनू आ प्रॉब्लम सी, मैं कई दवाइयां खादियां पर फर्क नहीं पिया, क्योंकि प्रॉब्लम बारे ही खुल के नहीं दस सकते, कोई हुंदी है प्रॉब्लम। इसलिए कहते बस मालको रहमत लई और तुसीं सत्संग क्या विश्वास रखो कि मेरे दुख दूर हो गए। जदों विश्वास रख के मैं रहमत लई तो नाल ही अगले दिन ही मैं ठीक हो गई। यानी कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां सिर्फ कहानियां नहीं हुंदियां, एक सच्चाई हुंदी है। ये सच्चाई हुंदी है कि अगर तुसीं अपने मालिक की रहमत ते यकीन करदे हो तो उहदी रहमत अपना असर दिखा भी दिंदी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? ऐसी ना पिछे जे बसी मुस्तफा सत्संग ते गए सी, हुण उत्थे दी घटना भी दसदी। उत्थे एक सरपंच है, एक्स सरपंच, वो दसदा कि ਉਹਦੇ हत्थ ਦੇ ਉੱਪਰ ना एक बहुत बड़ी गटी सी, रसोली सी। तो कहते मैं डॉक्टर को अपॉइंटमेंट भी ली सी ऑपरेशन वास्ते कि डॉक्टर कहता भी ऑपरेशन करना पैना है। जरा हम गल सच्ची दसन लगे, नहीं तो उन्होंने नंबर तुम सेवादारा को लैके उन्होंने गल भी कर सकते हो जो तुहाडे मन च कोई शंका हो, क्योंकि कई बार बंदा सोचता शायद उद्दी कहानी सुना रहे हैं। तो आप दसदा कहता मालको पिछली जो अपने 11वीं सी अप्रैल महीने की बैसाखी वाला दिन, कहता उस सत्संग मैं आया सी, वो तो ना 2 दिन बाद डॉक्टर को जाके मैं ऑपरेशन कराना सी। पर सत्संग दे विच तुसी ये गल कही कि महसूस करो कि मालिक की रहमत हो रही है, मेरे सारे दुख दूर हो गए। कहते रसोली इन्नी सी कि इदा पकड़ में आती सी, इदा दर्द भी हुंदी सी। कहता मैं उत्थे बैठे बैठे ने सोचा कि मालिक की रहमत हो रही, क्योंकि असी जेड़े जी बैसाखी ते गए सी पता होगा कि क्या 2 मिनट वास्ते अखा बंद करो, फील करो कि मालिक की रहमत हो रही है और मेरे दुख दूर हो गए। किहड़ा जीव सी उस वेले? काफ़ी जीव पहुंचे सी ना, गुड, अच्छी गल है। हुण वो आप दसदा है, क्योंकि बसी दौलत खां जो सत्संग सी ना उत्थे उन्हें दसिया संगत दे विच खड़ के, कहना मालको मैं बैठे बैठे ना फील किया कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। कहता उत्थों तो मैं करके घर आ गया, पर घर आके जदों मैं ना अपने हथ वाल देखिया तो रसोली बिल्कुल गायब हो गई। कहना मालको आ देख लो हुण भी है नहीं, सच्ची गल दस रहे तुहानूं। कहना मैं ऑपरेशन कराना सी, शायद हरमेश की नाम सी ओहदा, मास्टर मोहन ने पूछा सी, हरमेश इदा कोई नाम सी ना, बसी मुस्तफा, ये ना जहान खिला नाल ही पिंड पैंदा है। वो कहता घर आके मैं देखिया हथ बिल्कुल वो दिखा रहा सी संगत नूं इदा, कहता देखो है ही नहीं। ये तो कहता पहला दी रिपोर्टां जो होंदियां ना भी डॉक्टर कहते ऑपरेशन करना, कहता इन्नी सी पेन। हुण असीं ये गल क्यों दस रहे हैं तुहानूं कि अगर इंसान सोचे ना कि भाई लै वो रब कित्थे है, ओहदियां रहमतां कित्थे है, तो गल याद रखो जे विश्वास करांगे तो हर जगह ओहदी रहमत है। क्योंकि जिद्दां पहले ही दस्सिया कि दरिया कहता है कि मैं तो सब दी प्यास बुझाउण नूं तैयार हाँ, पर कोई मेरे तक पहुंचे तो सही। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज भी
ਜੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਿੱਜੇ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? कबीर साहब ने भी किया अपनी वाणी कि सत्संगत में हीरा बरसे, सत्संगत में मोती, सत्संगत में आ जो बैठे जगे आत्मा सोती। कबीर साहब कहते सत्संग वो जगह हुंदी है जिथे हीरे मोतियां दी बरसात हुंदी है। हुण इत्थे हीरे मोती वो ना सोच लो जिहड़े सुनियारियां कोलों मिलदे है। बंदे ने कहना मैनूं तां कोई हीरा मोती मिलिया नहीं, ये ज्ञान दे मोती है, ये मालिक दीयां रहमतां दे हीरे है। क्योंकि दुनियावी हीरे तां साडे तन नूं शिंगारदे है, पर ज्ञान दे हीरे साडे पूरे जीवन ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ 11ਵੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 11ਵੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ 7 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ 7 ਰਾਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ 7ਵੀਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, क्योंकि प्यार है ना, यही तो मोहब्बत की गल होती है। और फिर कहांगे कि जो इज्जतो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, ये खुदा की रहमतों का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं खिलता। कि जेड़ा इंसान इज्जत करता है, जिहदे अंदर सत्कार हुंदा है, जिहदे अंदर प्यार हुंदा अपने मालिक दा, अपने मुर्शद दा, तो फिर ओहदी जीवन च खुशियां दा, रब दीयां रहमतां दा फुल भी जरूर खिलदा है। और सानू पूरा विश्वास है कि तुसी भी विश्वास रखोगे तुहाडे जीवन च भी खुशियां दे फुल जरूर, कह दो मेरे जीवन च खुशियां दा फुल खिल, फुल खिल, फुल खिल। हस के दिखाओ, फिर स्माइल करो, याद रखना सारे ने, बस इदां ही खुश रहना तुसी, अपने चेहरे ते इदां ही सदा स्माइल रखनी। क्योंकि यही एक नुकता है कि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो नफरतों के पर्दे गिराना। यूं तो बहुत है दुनिया में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना
ਇਹਲੇ ਜਲਾ ਲਓ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉसी की है जो मुस्कुराना। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਓ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਦੀਪਨੀ ਰਿਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ, ਬੈਡ ਸਮੈਲ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਂਸ ਉਹਦਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਰਗੰਧ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂਸ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਦੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਦੰਦ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਫੇਦ ਦੰਦ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਦੰਦ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 90 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਆਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਮਾਂਸ ਬਿਸ਼ੱਕ ਗਲ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਦੰਦ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੰਦ ਕਿਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਕਰ ਰਹਾ। ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्षमा ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਔਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਤਸੰਗ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, अपने मालिक पे यकीन रखना है। और फिर कमांगे कि खुद में साहस और जिद करो इतनी पैदा कि खुदा भी देने पर मजबूर हो जाए। या दूजे लफ्ज़ां 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ क्योंकि बहुत जीव नवे बैठे हैं, उन्होंने दे दिमाग 'ਚ गल बिठानी चाहांगे असी कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। भरोसा रखना खुद पर और खुदा पर, फिर वो भी मिल जाएगा जिसकी कोई आस नहीं होती। कि अपने आप से तो अपने मालिक ते भरोसा रखना, फिर वो भी तुहानू मिल जाएगा जिहदे बारे बंदा सोच भी नहीं सकता। हो सकता है वो भी हो जाता है, क्योंकि फिर कहांगे कि जिस तरह दसिया ना कि कई बार बंदा कहना मेरे काबू च चीज़ नहीं है पर मेरे मालिक के हथ च सब कुछ है। बस मैं उत्ते विश्वास रखना है और कभी निराश नहीं होना। सो अज तो अपनी हिम्मत नू, अपने हौसले नू बुलंद करो, तो फिर जिंदगी का हर पल, जिंदगी की हर घड़ी तुहानू कामयाबी, आनंद की तरफ लै जाएगी। इसलिए हुण कह दिओ आखिरले वचनां कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस इसी तरह विश्वास रखना है तो मालिक हर कदम ते, हर पल तुहाडे नाल है। उस एक याद आ गया सानू, एक छोटे बच्चे ने ना पर्ची लिख के दी सी, असीं हुणे पढ़ी सी सत्संग ते बैठण तो पहलां। वो बच्चा कोई शायद समीर नाम का बच्चा, उन्हें लिखा कि मालको मैं तुहानू बहुत प्यार करदा है। कित्थे वो बच्चा, थोड़ा उठ के खड़ जावे। छोटी जी पर्ची दी सी हुणे, आ देखो, आ निक्की जी पर्ची है, आ देखो निक्की जी पर्ची बच्चे ने लिखी हुई है, मालिक जी समीर तुहानू बहुत प्यार करता है। लै भी समीर असीं भी तैनू बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि असीं हुणे देखिया वाकई जिहड़ा मालकां नू प्यार करदा फिर मालिक भी, और वही तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार करते ना, सोचो नहीं करते। क्योंकि इन्ने प्यार नाल इन्नी दूरों दूरों चल के तुसीं इत्थे पहुंचे हो, वाकई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मारे मैं ताही तो आराम नाल सुता कि मेरी चिंता करने वास्ते तुसी बैठे हो, फिर तुसी भी आराम नाल सो जाओ जाके। बस यही सोचो कि मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, जे वो मेरे नाल प्यार करदे तो मेरी चिंता भी
ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਥ ਜਬ ਸੇ ਹੈ तुम्हारा मिल गया, डूबते दिल को किनारा क्या जरूरत अब सहारों की मुझे, जब मुझे तेरा सहारा। तब से हर एक चीज प्यारी हो गई, जब से तेरा प्यार प्यारा। तब से है आंखें झुकी रहती सदा, जब से है तेरा नजारा। मैं भटकता फिर रहा नादान था, तू मिला रब का द्वारा। बस हुण भटकन दी लोड़ नहीं, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਐਸੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ कि यूं तो बहुत है दुनिया में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मगर खुदा तो उनको मिलता है जो दिलों में प्रेम की शम्मा जलाना। जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना। ये मुस्कुरा के दिखाओ जरा। हुण कह सकते हो मेरी जिंदगी जिंदगी है, नहीं तो कादी जिंदगी उदासी 'ਚ बैठे रहना। इसलिए घरां 'ਚ जा के ना जदों भी सवेरे उठते हो, हथ मूँह धोंदे हो, ब्रश करते हो, तो उसले शीशे वाल थोड़ी देर देखो और मुस्कुराओ। ये सोचो इन्हां अखां नाल मेरे अंदर बैठा मालिक मैनू देख रहा है। समझदे हो कि नहीं? मेरा मालिक मैनू देख रहा, और मेरे मालिक मैनू किद्दां देखना चाहते हैं? मुस्कुरांदियां होया। किद्दां देखना चाहते हैं? तां ही तां तुहानूं हर सत्संग तो पहला कही थोड़ा हसो मुस्कुराओ। समझदे हो कि नहीं? वाकई असीं तुहानूं खुश देखना चाहते हैं। और फिर कहांगे कि तुहानूं खुश देखना चाहते, और तुहाडी खुशी की खातर असीं कुछ भी करन नूं तैयार हां। खुश रहना हमेशा, कुछ करन नूं तैयार। मतलब मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत ना। बस ये समझ लो तुसीं। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना